மாமா பெங்களூர்ல. ஓ சரி. வரேன், உங்களை பார்க்கிறேன் மாமா. ஓ எஸ். अस्मद् गुरुभ्यो नमः, अस्मत् परमगुरुभ्यो नमः, अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कृतार्पितकेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो वाग्मदीमहे ब्रवीमहे च तत्राद्यौ दम्पती जगदाम्बति स्वशेषभूतिनमया श्रियैः सर्वपरिचितैः विनातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रकृते स्वयं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तिः। यस्य द्विरदभक्ताद्याः पारिषद्याः परशुरां विघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं नमस्ते। दिव्याकारं शरण्यजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दद्वारनिधिं विश्वक्सेनमुपास्महे। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकदातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णुवे नमो वै वसिष्ठाय नमः। अधिकाराय सिद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णुवे सर्वजित्ने सम्यज्ञाय जलाते नमः भारतं च उपब्रह्मितवेदाय नमो व्यासाय विष्णुवे मुनिं सिद्धां बुधाभासं वेदव्यासमकल्मषं वेदव्यासं सरस्वत्या वाहासं व्याहासं नमाम्यहम्। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अपाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरे। कृष्णाय देवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने सारथ्यमर्जुनस्य च कुर्वन् गीतामृतं ददौ गद्योपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। तपोपनिषदो गावः दुग्धा गोपालनन्दनः आर्तो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सगद्गीताम्बसि स्नानं संसारमोचनं। गीतासु गीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृताः। सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वधर्ममयो मनः। यस्मिन् प्रसादसमुखे कवयोऽपि जयते शास्त्राण्यशांसुरिह यन्मयमाश्रयामि। कृष्णेन तेन यदि स्वयमेव गीतं शास्त्रस्य तस्य सदृशं स्मिहस्ति शास्त्रम्। भीष्मद्रोणकटाजयद्रथजला गान्धारनीलोत्पलं शल्यग्राहवती कृपेण महिनी कर्णेन वेलाकुलाम् अश्वत्थामविकर्णघोरमकरादुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णाः खलपाण्डवैरणनिधि कैवर्तके केशवी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारनिधायतपथनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणिये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। महाशर्यमचः सरोजमूलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानकेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैराराः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतमङ्गजं कलिमलप्रध्वंसेन श्रेयसे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपादमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितः तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणादेवाय तस्मै नमः। वाग्गाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं भक्तान् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। अष्टमैषी समेता श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशाध्याये षट्त्रिंशत् श्लोकः 36 पुट 1451। वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च
ನಮೋ ನಮಸ್ತೆಸ್ತು ಸಹಸ್ರಕೃತ್ವಃ ಪುನಶ್ಚ ಭೂಯೋಪಿ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಃ ಪುರಸ್ತಾದಪೃಷ್ಠದಸ್ತೆ ನಮಸ್ತುತೆ ಸರ್ವತ ಏವ ಸರ್ವ. ಅರ್ಜುನ ನಿನ್ನೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ವಾಯು ಯಮೋಗ್ನಿ ವರುಣ ಶಶಾಂಕಃ ಪ್ರಜಾಪತಿಸ್ತ್ವಂ ಪ್ರಪಿತಾಮಹಶ್ಚ ಎಲ್ಲವೂ ನೀನೇ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಪ್ರಪಿತಾಮಹಃ ತ್ವಮೇವ ಪಿತಾಮಹಾದಯಶ್ಚ ಸರ್ವಾಸಾಂ ಪ್ರಜಾನಾಂ ಪಿತರಃ ಪ್ರಜಾಪತಯಃ ಪ್ರಜಾಪತೀನಾಂ ಪಿತಾ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಃ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಸ್ಯಾಪಿ ಪಿತಾ ತ್ವಂ ಪ್ರಜಾನಾಂ ಪ್ರಪಿತಾಮಹಃ ಪಿತಾಮಹಾದೀನಾಂ ಆತ್ಮತಯ ತತ್ತಚ್ಛಬ್ದವಾಚ್ಯಸ್ತ್ವಮೇವ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಸರ್ವೇಷಾಂ ಪ್ರಪಿತಾಮಹಸ್ತ್ವಮೇವ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಪಿತಾಮಹನು ಕೂಡ ನೀನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಯ್ತು. ಪಿತಾಮಹ ಅಂದ್ರೆ ತಾತ, ಪ್ರಪಿತಾಮಹ ಅಂದ್ರೆ ಮುತ್ತಾತ. ನೀನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಿತಾಮಹಾದಯಶ್ಚ, ಪಿತಾಮಹನೇ ಮೊದಲಾದವರೆಲ್ಲರೂ ನೀನು. ಸರ್ವಾಸಾಂ ಪ್ರಜಾನಾಂ, ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಜೆಗಳ ಪಿತರಃ ತಂದೆಗಳು, ಪ್ರಜಾಪತಯ, ಪ್ರಜಾಪತಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವರು. ಪ್ರಜಾಪತಿ ಅವರೆಲ್ಲ ನೀನೆ. ಪ್ರಜಾಪತಿನಾಂ, ಆ ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪಿತ ತಂದೆಯಾದ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನು ಅಂದರೆ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನು. ಪ್ರಜಾನಾಂ ಪಿತಾಮಹ, ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವನು. ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಸ್ಯಾಪಿ ಪಿತಾ, ಆ ಚತುರ್ಮುಖನಿಗೂ ಕೂಡ ತಂದೆಯಾದವನು ತ್ವಂ ನೀನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಜಾನಾಂ ಪ್ರಪಿತಾಮಹ, ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಪಿತಾಮಹ ಎನಿಸಿದ್ದೀಯ. ಹೀಗೆ ಪಿತಾಮಹಾದೀನಾಂ, ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಮೊದಲಾದವರಿಗೆಲ್ಲ ಆತ್ಮತಯ, ಆತ್ಮವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತತ್ತತ್ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯ, ಆಯಾ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡೋನೆಲ್ಲ ತ್ವಮೇವ ಇತ್ಯರ್ಥಃ, ನೀನೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸರ್ವ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ನಿಬಂಧನ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ ಮೂಲಕ ವ್ಯವಹಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವು ವಿಶ್ವವೆಲ್ಲ ಶರೀರವಾಗಿ ಆತನು ಅದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮವಾಗಿರುವುದೇ ಅನ್ನೋದೇ ಭಾವ. ನಮೋ ನಮಸ್ತೆಸ್ತು ಸಹಸ್ರಕೃತ್ವಃ ಪುನಶ್ಚ ಭೂಯೋಪಿ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಃ ಪುರಸ್ತಾದ್ ಅತ ಪೃಷ್ಠತಸ್ತೆ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಸರ್ವತ ಏವ ಸರ್ವಃ. ಯಾವಾಗ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ವಿಶ್ವರೂಪಾಕಾರವನ್ನು ನೋಡಿದನೋ ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಭಗವದ್ ಅಧೀನವಾಗಿ ತತ್ಸಂಕಲ್ಪಯುಕ್ತವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ಅರಿತೆನೋ, ಆಗ ಭಯವೇನು ಹರ್ಷವೇನು ಎರಡೂ ಉಂಟಾಯಿತು. ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹಿತವರ್ತನೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದನೋ, ಆಗ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಭಾವದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ ತನ್ನ ದಾಸ್ಯ ಭಾವವನ್ನ ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತೋರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಅನೇಕ ಸಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಂತಹ ಭಕ್ತ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ ಪರಮಹಿತವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಿನಗೆ ಸಹಸ್ರಕೃತ್ವ, 1000 ಸಲವಾಗಿ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ, ನಮಸ್ಕಾರಗಳಾಗಲಿ. ಅಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಮರಿಸುತ್ತೇನೆ ಬಬಾಬ. ಪುನಶ್ಚ, ಕಾಲಭೇದದಿಂದ ಪುನಃ ನಮಸ್ಕಾರ. ಭೂಯೋಪಿ, ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಡೋನಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಾಗಿ ಭೂಯೋಪಿ ಪುನಃ ಪುನಃ ಅಪಿ, ಆ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪದೇ ಪದೇ ನಡೆಸ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಭಾವ ದ್ಯೋತಿತ. ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ, ನಿನಗೆ ಪುನಃ ಪುನಃ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಷ್ಟು ಮಹೋಪಕಾರಿಗೆ ಯಾವ ಜೀವವು ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ್ರು ಕೃತಜ್ಞತೆಗೆ ಸಾಲದು ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಾವ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಮಾಡಬೇಕು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ, ಅದರ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನ ನೋಡಿ. ಪುನಃ ಪುನಶ್ಚ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ. ಗರುಡದಲ್ಲೂ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರು ನಮಸ್ತೆ ಪುನಸ್ತೆ ಪುನಸ್ತೆ ನಮಃ ಪುನಃ ತೇ, ಪುನಃ ಪುನಃ ನನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಾಯಂಕಾಲ 3 ಸಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸದಾ ಅವನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗ್ ಬೇಸರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ಸಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ
ಅವನು ಮಾಡಿರುವ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಪೂರ್ತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಸಾಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪುನಃ ಪುನಃ ನಾನು ನಡೆಸ್ತೇನೆ. ಈಗೇನೋ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದೀಯೇ, ಆದಿಮುಖ್ಯ ಇನ್ನುಂಟು, ಪುನಃ ಪುನಃ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ವಿಶ್ವರೂಪದ ದರ್ಶನ ಇಲ್ಲದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀನು ನನಗೆ ಮುಂದೆಯೂ ಇರುತ್ತೀಯೇ, ಹಿಂದೆಯೂ ಇರ್ತೀಯೇ. ನಮ ಪುರಸ್ತಾತೆ ಅಥ ಪೃಷ್ಠತಸ್ತೆ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಸರ್ವತ ಏವ ಸರ್ವಃ. 4 ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲೂ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಭಗವಂತನನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯ, ಪರಮ ಆತ್ಮೀಯ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಅವನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ. ಅಗ್ರತ ಪೃಷ್ಠತಶ್ಚೈವ ಪಾರ್ಶ್ವತಶ್ಚ ಮಹಾಬಲೋ ಆಕರ್ಣ ಪೂರ್ಣಧನ್ವಾನೋ ರಕ್ಷೇತಾಂ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣೋ. ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ರಾಮನಲ್ಲಿ ಶರಣಾದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಇದ್ದು ಆಕರ್ಣ ಪೂರ್ಣ ಧನ್ವಾನೋ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಅವಘಡ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಲೇಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ನಿಂತಿರುವಾಗ್ಲೇನೆ ಬಾಣವನ್ನ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೂಡಿ ಕಿವಿಯ ತನಕ ಎಳೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆಕರ್ಣ ಪೂರ್ಣ ಧನ್ವಾನೋ. ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧನಾಗಿ ಸದಾ 24x7 ಅವನಿರ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಈ ವಿಶ್ವರೂಪದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಇರುವ ನಿನಗೆ ನಾನು ಪುನಃ ಪುನಃ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇಕೆ ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಸಹ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಮೋಸ್ತುತೆ ಸರ್ವತಃ, ನೀನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಇರುವ ಹಾಗೆ ತೋರಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಸಂಧ್ಯೋಪಾಸನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚ್ಯೈ ದಿಶೈ ನಮಃ, ದಕ್ಷಿಣಾದಿಶೈ ನಮಃ, ತದೀಚ್ಯೈ ದಿಶ ನಮಃ, ಊದೀಚ್ಯೈ ದಿಶೈ ನಮಃ, ಊರ್ಧ್ವಾಯ ನಮಃ, ಅದರಾಯ ನಮಃ, ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ. ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಳ ಇದೆಯೇನೋ? ಸರ್ವತಃ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಬೆನ್ನು ತೋರಿಸ್ದಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಬರುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವಿನೀತ ಭಾವನೆ. ಬೇರೆ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೋ? ನೀವು ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಕಾಣದೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬೆನ್ನನ್ನ ತೋರಿಸದೆ ಬಂದದ್ದು ಅಂತ ಆ ಭಾವ ಎಲ್ಲ ಸದಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಈ ಕುತರ್ಕಗಳು ಬರಬಾರ್ದು. ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜಾಗ್ರಹ ಅಂತ ಇರಬೇಕು. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ರಂಗಪ್ರಿಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ತಾನೆ ಹೃದಯ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ. ಹಾಗೆ ಗೃಹಕ್ಕೆ ಪೂಜಾಗೃಹ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಹಾಗೆ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ, ಅದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ್ದೋ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಭವವೋ ಅಥವಾ ಅವನೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದದ್ದು, ವೈಕುಂಠವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದ್ದು ಗರ್ಭಗೃಹ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ದಿಗ್ವಂದನೆ ಸರ್ವತಃ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅರ್ಜುನು ಹೇ ಸರ್ವಾಕಾರ, ಓ ಸರ್ವಾತ್ಮಕನೇ ಎಂದಾಲೆ. ಸರ್ವತ ಏವ ಸರ್ವ ಹೀಗೆ ಸಂಬೋಧಿಸಿದ್ರಿಂದ ತನ್ನ ಆಶಯ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಸರ್ವಂ ಸಮಾಪ್ನೋಷಿ ತತೋಸಿ ಸರ್ವ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುವ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಾನೇ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸರ್ವ ಚಿದಾತ್ಮಕವಾದ ವಿಶ್ವವೋ ತನಗೆ ಶರೀರವಾಗಿ
ತಾನು ಯಾವುದನ್ನು ವಿಸ್ಮೃತಿಯೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಉಪೇಕ್ಷಿಸದೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆತ್ಮವಾಗಿ ಇರೋದರಿಂದ ಸರ್ವ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ ಇರೋದರಿಂದ ಸರ್ವ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯತ್ವ ಉಂಟಾಗುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವನು ಸರ್ವನು. ಈ ಸರ್ವ ಶಬ್ದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ 25ನೆಯ ನಾಮ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಗೀತಾಚಾರ್ಯ ಶ್ಲೋಕವೇ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದಾಹೃತ. ಸೃಗತೌ ಎಂಬ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಉಂಟಾದ್ದಾಗಿ ಸರ್ವೇ ಗತ್ಯರ್ಥಾಹ ಜ್ಞಾನಾರ್ಥಾಹ ಎಂದಿರುವುದರಿಂದ ಧಾತುವು ಜ್ಞಾನವಾಚಕ. ಎಲ್ಲವೂ ತನಗೆ ಶರೀರ, ತಾನು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆತ್ಮ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವು ಸದಾ ಇರುವುದರಿಂದ ಆತ್ಮ ಸರ್ವನ್ ಎನಿಸುತ್ತೆ. ಸರ್ವಸ್ಯ ಸದಾ ಜ್ಞಾನಾತ್ ಸರ್ವಮೇವಂ ಪ್ರಚಕ್ಷತೆ. ಸರ್ವಸ್ಯ ಚಾಹಂ ಹೃದಿ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟೋ ಮತ್ತ ಸ್ಮೃತಿ ಜ್ಞಾನಮಪೋಹನಂಚ. ವೇದೈಶ್ಚ ಸರ್ವೈಃ ಅಹಮೇವ ವೇದ್ಯೋ ವೇದಾಂತ ಕೃದ್ವೇದ ವಿದೇವ ಚಾಹಂ. ಪುರುಷೋತ್ತಿಯ ಮೊದಲಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸರ್ವತಃ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಪಾಣಿ ಪಾದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಬಹುದು, ಒಂದೆರಡಲ್ಲ. ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು, ಕಾಲವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಓ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಕನಾಗಿ ಸರ್ವ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾಗಿ ಸರ್ವ ಎಂಬ ಸಂಬೋಧನೆಗೆ ಅರ್ಹನಾದವನೇ, ಮಹೋಪಕಾರಿಯಾದ ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸೂಚಕವಾಗಿ ಸರ್ವಕಾಲ ಸರ್ವ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೂ ತೀರದೆಂದು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರಕೃತ್ವ ಎಂಬ ಪದ, ಮಂತ್ರ ಪುನಶ್ಚರಣೆ, ಗಾಯತ್ರ್ಯಾದಿ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಇವುಗಳ ಹಾಗೆ ನಮೋ ನಮಃ ಎಂದು 1000 ಸಲ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಾಗತ್ತೆ. ನಮೋ ನಮೋ ವಾಂಗ್ ಮನಸಾತಿ ಭೂಮಯೇ, ನಮೋ ನಮೋ ವಾಂಗ್ ಮನಸೈಕ ಭೂಮಯೇ, ನಮೋ ನಮೋ ಅನಂತ ಮಹಾವಿಭೂತಯೇ, ನಮೋ ನಮೋ ಅನಂತ ದಯೈಕ ಸಿಂಧವೇ. ಅನಂತ ದಯೈಕ ಸಿಂಧವೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಯಾಮುನಾಚಾರ್ಯರು ಅನಂತ ದಯೈಕ ಸಿಂಧು ರಾಮಾನುಜರನ್ನ ಕೊಂಡಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ನಿತ್ಯ ಮಚ್ಚದ ಪದಾಂಬುಜ ಯುಗ್ಮ ರುಗ್ಮ ವ್ಯಾಮೋಹತಸ್ತದಿತರಾಣಿ ಪ್ರಣಾಯ ಮೇಲೆ ಅಸ್ಮದ್ಗುರೋರ್ ಭಗವತೋಸ್ಯ ದಯೈಕ ಸಿಂಧೋಃ ರಾಮಾನುಜಸ್ಯ ಚರಣಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ರಾಮಾನುಜರ ದಯೆನೂ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ದಯೈಕ ಸಿಂಧು, ದಯಾಸಾಗರ, ದಯಾಶತಕ, ದಯಾಸಹಸ್ರ, ಈ ರೀತಿ ಅವನ ದಯೆಯನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದು. ದಯಾಶತಕ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿರುಪತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನನ್ನ ಅವನ ದಯೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಅಮ್ಮ ದಯಾದೇವಿ, ಆ ದಯೆ ಒಂದು ಗುಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ರೂಪ, ಮಾತೃ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ ದಯಾದೇವಿ ಅಂತ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ 100 ಶ್ಲೋಕಗಳು. ಯದಿ ಮೇ ನ ದಯಿಷ್ಯಸೆ ತತಃ ದಯನೀಯಸ್ತವನಾಥ ದುರ್ಲಭ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸದೆ ಇದ್ರೆ ನಿನ್ನ ದಯೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪಾತ್ರ ನಿನಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗಿಂತ ಇನ್ನು ನೀಚನಾದವನು, ಕನಿಷ್ಠನಾದವನು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ನನ್ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ದಯೆಗೆ ಅರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ತೆಗೆದುಬಿಡು. ದಯಾ ಸಿಂಧು, ದಯಾಸಾಗರ, ದಯಾನಿಧೆ ಈ ಪದಗಳು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರರತ್ನದಲ್ಲಿ. ನಮೋ ವಾಗಮಧೀಮಹೆ ಅಂತ ದೇಶಿಗರು ಹೇಳಿರೋದು ಇದೆ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಮೋ ನಮೋ ವಾಂಗ್ ಮನಸಾತಿ ಭೂಮಯೇ, ನಮೋ ನಮೋ ವಾಂಗ್ ಮನಸೈಕ ಭೂಮಯೇ, ನಮೋ ನಮೋ ಅನಂತ ಮಹಾವಿಭೂದಯೇ, ನಮೋ ನಮೋ ಅನಂತ ದೈಹಿಕ ಸಿಂಧವೇ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನ ನಮಸ್ಸು ಅಖಂಡ ನಮಸ್ಸು, ತಾನು ಸರ್ವೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಶರಣಾಗತಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಅನುವಾದ ರೂಪವಾಗಿ ತನ್ನ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶೇಷತ್ವವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ. ಎರಡನೆಯ ನಮಃ ಎಂಬುದು ಸಖಂಡ ನಮಸ್ಸು, ಮಹ ನ ಎಂದಾಗತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವು ತನಗಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಮತಾತ್ಯಾಗವನ್ನ ನ ಮಮ ಎಂಬ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೋಧಿತವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮೋ ನಮಃ ಎಂದು 2 ಸಲ ಹೇಳುವ ಮಂತ್ರವು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದದ್ದು.
ಇದು ಸಹಸ್ರಾವರ್ತಿ ಆವರ್ತಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಎಂಬ ಭಾವವು ತೋರಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಮೋ ನಮಃ, ನಮೋ ನಮಃ ಅಂತಾರೆ, ತಪ್ಪದು ಪ್ರಯೋಗ. ನಮೋನ್ನ ನಾವತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೋಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಃ ನಮಃ ಸೇರಿದಾಗ ಸಂಧಿ ಆದಾಗ ಆ ವಿಸರ್ಗ ಹೋಗಿ ನಮೋ ನಮಃ ಆಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಮೋ ನಮಃ ಅಂತ ನಾವತ್ತು ಎರಡನೇ ನಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಕರಣ ದೋಷ ಆಗತ್ತೆ. ನಮೋ ನಮಃ ಅಷ್ಟೇ, ನಮೋ ನಮಃ ಬರೋಲ್ಲ. ನಮೋ ನಮಃ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪದಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾದರೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸೂಚಕ ಪ್ರಣಾಮ ಒಂದೇ ಸಲ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ, ಪುನಃ ಪುನಃ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಎಂದು. ಹಾಗೆ ಪುನಃ ಪುನಃ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಯುಗ್ಮೆಯ ನೆನಪು ಕುರಿಯಾದ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಎಂಬ ಸೂಚಿತ. ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಕಾರರ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ನಮಸ್ಕರಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒಂದೇ ಸಲವೇ ಅಥವಾ ಅನೇಕ ಸಲವೇ ಎಂಬ ಸಂದೇಹದಲ್ಲಿ ಗುರು ಪರಂಪರಾ ಸಾರದ 8-9ನೇ ಪುಟಗಳನ್ನು ಪರಾಮರಿಸಿ ಒಂದು ಪ್ರಣಾಮದಿಂದಲೇ ಕೃಪಾಸಾಗರನ ಪ್ರಸನ್ನನಾದರೂ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಸಲ ಪ್ರಣಾಮಗಳೇ ಅವಶ್ಯಕವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಶ್ಲೋಕವು ಶಿಕ್ಷಿಸುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತೆ, ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ನೀಡುವಂತದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ನಮಸ್ಕಾರ, ಪುನಃ ಪುನಃ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಸಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಡಿಮೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಮಾಡಿದ ಒಂದೊಂದು ಚೇತನಕ್ಕೂ ಉಪಕಾರಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ಮರಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಸ್ಮರಣೆ, ಉಪಕಾರವನ್ನ ನೆನೆಸಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಪುನಃ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮುಂದೆ ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯ. ಅತ್ಯದ್ಭುತಾಕಾರಂ ಭಗವಂತಂ ದೃಷ್ಟ ಹರ್ಷೋತ್ಫುಲ್ಲನಯನ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಧ್ವಸಾವನದ ಸರ್ವತೋ ನಮಸ್ಕರೋತಿ. ಭಾಷ್ಯದಾರ್ಥ. ಹೀಗೆ ಅರ್ಜುನನು ಪುನಃ ಪುನಃ ನಮಸ್ಕರಿಸಲು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅತ್ಯದ್ಭುತಾಕಾರಂ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಕಾರವುಳ್ಳಂತಹ ಭಗವಂತನ ದೃಷ್ಟ, ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೋಡಿ ಅತಿ ಮಾನುಷವಾದ ಆಕಾರ ಉಳ್ಳವನು ಎಂದು ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದನೋ ಆಗ ಆತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸಗಳು ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹರ್ಷವು ಅಥವಾ ತನಗೆ ಐಹಿಕ ಶ್ರೇಯಸ್ಸೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದನ್ನ ಸೂಚಿತವಾದರಿಂದಾಗಲಿ ಹರ್ಷವು, ಅಥವಾ ಇಂತಹ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತನ್ನಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪುರುಷನನ್ನ ಯೋಗ್ಯನನ್ನಾಗಿಸಿ ಭಾವಿಸಿದನೆ. ಇಂತಹ ಪರತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು ಈತನ ಸೌಲಭ್ಯವೇನೋ, ಸೌಶಲ್ಯವೇನೋ, ವಾತ್ಸಲ್ಯವೇನೋ, ಔದಾರ್ಯ ಏನೋ ಇದಾಗಲಿ ಹರ್ಷ ಉಂಟಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಭಾವದಿಂದ ಸರ್ವತಃ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ನಾವುಗಳು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕವರುಗಳಿಗೂ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕರಿಸು. ಹಿರಿಯರು ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸು. ಮನೆಗೆ ಯಾರು ಹಿರಿಯರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಚಿಕ್ಕವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿನಯವೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ತಮಾಷೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂತ. ಈಗ ದೊಡ್ಡವರು ಬಂದ್ರೆ ದೀರ್ಘದಂಡ ಪ್ರಣಾಮೋ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಪಂಚಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ ಪುರುಷರ ಸ್ತ್ರೀಯರಾಗ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಉತ್ತರದ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಪಾಯಿಲಾಗು ಅಂತ, ಸುಮ್ನೆ ಕೈ ಕಾಲತ್ರ ಹಿಂಗನ್ನೋದು, ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗನ್ನೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಮನುಷ್ಯರು. ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಾಲದ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಕೈನಲ್ಲಿ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಯ್ ಡ್ಯಾಡಿ, ತಂದೆನ ಏನೋ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡು ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಇದಾಗಿ ಅವನ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕೊಂಡು ಇವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೌರವ ಇದೆ. ತಂದೆಯ ಹತ್ರ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರೋದು ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ, ಆದ್ರೆ ಕೊಡೋ ಗೌರವ ಇರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಗುರುವಿಗೆ. ಆತ್ಮೀಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಪರಮ ಆಪ್ತನೇ ನಿನಗೆ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮೋ ನಮ ವಾಂಗ್ ಮನಸಾತಿ ಭೂಮಿಯೇ ಎಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ನೈತ್ಯಾನುಸಂಧಾನದೊಂದಿಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧವೂ ನೀನೆ. ಪಿತಾತ್ವಂ ಮಾತಾತ್ವಂ ದೈತ ತನಯಸ್ತ್ವಂ ಪ್ರಿಯ ಸುಹೃತ್ವಮೇವ ತ್ವಂ ಮಿತ್ರಂ ಗುರು ಋಷಿ
ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಸಿ ಜಗದಾಂ. ನಮಸ್ಕಾರ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿರೋದು. ಹಾಗೆ ಕಾಯಿಕವಾಗಿ ದೀರ್ಘದಂಡ ಪ್ರಣಾಮ, ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ನಮಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರಕ್ಕೇನೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಂಥ ಬರೆದ್ರು ವೇದಾಂತೇಶಿಗರು, ಅಂಜಲಿ ವೈಭವ ಅಂತ. ಅಂಜಲಯತೀತಿ, ನಾವು ಎರಡು ಕೈಯನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಎತ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇವನು ನನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅವನು ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆನೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾನಂತ. ಅದರಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂರ್ಣವಾಗಿರಬೇಕು, ಭಕ್ತಿಯಿಂದಿರಬೇಕು, ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ನ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ PUC ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿಬ್ರು ಮಿತ್ರರು ಇದ್ರು, ಯಾರೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನವರು ಯಾರೋ ಬಂದ್ರು, ಲೆಕ್ಚರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಾರ್ ಅಂತ ಅಂದ ಒಬ್ಬ. ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಗೆ. ಅದ್ರ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನನ್ ಮಗ ಇದಾನಲ್ಲ, ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಅಂದ ಅವನು. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ನೋಡು ಅವರು ನಿನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಈ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು ಅಂತ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಆ ಭಾವ ಇತ್ತು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನ ಈ ನನ್ನ ಮಗ ಅಂತೀಯಲ್ಲ, ಕಲಿಸಿದಾದಂ ವರ್ಣ ಮಾತ್ರಂ ಗುರು. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯಿನಲ್ಲೊಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೊಂದು. ಇದು ಸರಿಯಾದ ನಮಸ್ಕಾರವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಓದಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಅವ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಗುರುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೌರವ ಇರಬೇಕು, ಅವ್ರೇನ್ ಬಯಸೋಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನೀವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಮನಃಪೂರ್ವಂ ಸಮಾಚರೇತ್, ಮುಂದೆ ತಲೆ ಬಗ್ಸೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅವರನ್ನೇ ನಿಂದಿಸುವಂತಹದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ಅಪಚಾರಗಳು ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಪುನಃ ಪುನಃ ಇಲ್ಲೇನು ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಬಯಸೋದ್ನೇನು, ಇನ್ನಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಲಿ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು, ಮನ್ಮನ ಭವ ಮದ್ಭಕ್ತೋ ಮಧ್ಯಾಗಿ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕರು. ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಹೇಳ್ಕೋಬೋದಾ ಭಗವಂತ ಹಿಂಗೆ ನನ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು, ನನ್ನನ್ನೇ ಕುರಿತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡು, ನೀನ್ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ಗ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡು. ತತ್ಕುರುಷ್ವ ಮದರ್ಪಣ ಯತ್ ಕರೋಸಿ ಕರೋಷಿ ಯದಶ್ನಾಸಿ ಯಜ್ಜುಹೋಸಿ ದದಾಸಿ ಯತ್ ತಪಸ್ಯಸಿ ಕೌಂತೆಯ. ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನನಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋ, ನಾನ್ ನಿನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈ ಸಾತ್ವಿಕ ತ್ಯಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, ಹೃದಯದಿಂದ, ನೈಜವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ತಾನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಸೌಲಭ್ಯ, ಸೌಶೀಲ್ಯ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಔದಾರ್ಯ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹರ್ಷ ಉಂಟಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಭಾವದಿಂದ ಸರ್ವತಃ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹರ್ಷೋತ್ಫುಲ್ಲ ನಯನ, ಹರ್ಷದಿಂದ ವಿಕಸಿತವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳುಳ್ಳ ಅರ್ಜುನನು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಧ್ವಸಾವನತಃ, ಅವನತಃ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ಬಗ್ಸಿ, ನತೋಸ್ಮಿ ಅತ್ಯಂತ ಭಯದಿಂದ ನಮ್ರನಾಗಿ, ಸರ್ವತಃ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ನಮಸ್ಕರೋತಿ, ತಾನೇ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಾನ್ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಅಲ್ಲ. ಅವರುಗಳು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಸುತ್ತಾಕೊಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮಾಡಬಾರದು. ಈಗ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕಂಡಂತ ಅರ್ಜುನ, ಅವನು ಮಾಡೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಕದಿಂದ, ಸರ್ವ ವಿಧದಿಂದಲೂ, ಸರ್ವಕಾಲ, ಸರ್ವದೇಶ, ಸರ್ವ ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅನಂತ ವೀರ್ಯಾಮಿತ ವಿಕ್ರಮಸ್ತ್ವಂ ಸರ್ವಂ ಸಮಾಪ್ನೋಷಿ ತಥೋಸಿ ಸರ್ವಃ. ಸರ್ವ ವಿಶ್ವವು ತನಗೆ ಶರೀರ ಎಂದು, ತಾನು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆತ್ಮ ಎಂದು ಪರಮಾತ್ಮನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದ. ಅದರಿಂದಲೇ ಸಮಸ್ತಕ್ಕೂ ಪರಮಾತ್ಮನು ಆಧಾರ, ಸರ್ವಾಧಾರ.
ನಿಖಿಲ ಜಗದಾಧಾರ ತಾನು ಆಧೇಯನು ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾದವನು. ನನಗೆ ಆಧಾರ ಅವನು ಭಗವಂತ. ಆತನು ನಿಯಾಮಕನು, ತಾನು ನಿಯಾಮ್ಯನು, ಅವನ ನಿಯಮದಂತೆ ನಾನು ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಈ ಅರ್ಥದಿಂದಲೇ ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ನೇಮಿಕ್ಕಿರ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ಕೋರಿ ಆಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಹೊರಡೋದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ ಅವನು ನಿಯಾಮಕ, ತಾನು ನಿಯಾಮ್ಯ. ಆತನು ಶೇಷಿಯು, ಸ್ವಾಮಿಯು, ತಾನು ಶೇಷನು ಅಂದ್ರೆ ದಾಸನು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಆಯಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 39ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಈ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆತ್ಮವಾಗಿರುವ ಭಾವವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ವಿಶ್ವದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯವು, ಅದರಿಂದ ಸರ್ವಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯತ್ವವು ಬೋಧವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದನ್ನೇ ಗ್ರಹಿಸಿದವನಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸಿ ಭಗವಂತನು ಸರ್ವನು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೇ ಅನಂತ ವೀರ್ಯ, ಇಲ್ಲಿ ಅನಂತ ವೀರ್ಯ ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸಿ ನೀನು ಅಮಿತ ವಿಕ್ರಮನು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಪ್ರಸಕ್ತಿ ಏನು ಅಂತ ಪರ್ಯಾಲೋಚಿಸಿದ್ರೆ ಅರ್ಜುನನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವ ಸರ್ವ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾದ ಪದಗಳು ಎಂದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓ ಅಪರಿಮಿತವಾದ ವೀರ್ಯವುಳ್ಳವನೇ. ಈ ಸಂಬೋಧನೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಈ ನಿಕೃಷ್ಟಗಳಾದ ಚೇತನ ಅಚೇತನಗಳ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಅವುಗಳನ್ನ ತನಗೆ ಶರೀರವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತಾನು ಆತ್ಮವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಏಕೀಭವಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಚಿತ್ತು ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವ ವಿಕಾರವುಳ್ಳದು. ನೋಡಿ, ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚೇತನ ಅಚೇತನಗಳಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವ ಎರಡರಲ್ಲೂ ವಿಕಾರ ಉಂಟಾಗುವಂತಹದ್ದು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ. ಚೇತನನಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ಥೋ ಪುರುಷ, ಜೀವಾತ್ಮನು ನಾಜ್ಯತೆ ಪ್ರಾಕೃತೆ ಗುಣೈಹಿ ಎಂದು ಕೂಡ ಭಾಗವತ 3:36 ಅಂದ್ರಲ್ಲಿ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ರೂಪಸಂಪದ್ಯ ಸ್ವೇನ ರೂಪೇಣ ಅಭಿನಿಷ್ಪದ್ಯತೆ ಛಾಂದೋಗ್ಯ 8:12 ಅಂತ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಸ್ವರೂಪ ವಿಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ವಭಾವ ವಿಕಾರ ಮಾತ್ರ ಉಂಟು. ಯಾರಿಗೆ? ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ. ಅವನ ಸ್ವರೂಪ ಏನು? ಅಣು ಸ್ವರೂಪ. ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಬದಲಾಗೋಲ್ಲ. ಇವನು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಅಣುವೇನೆ. ಇವನು ವಯಸ್ಸಾಗಿ 95 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನ ಆತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವನ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ವಿಕಾರ. ಒಂದು ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ ಜ್ಞಾನ ಸಂಕೋಚ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ತಿಳಿದ ವಿಷಯವನ್ನ, ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ವೈಪರೀತ್ಯ ಇರುವ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ವಿಕಾರ ಮಾತ್ರ ಉಂಟು. ಹೀಗೆ ನಾಸ್ತಿ ಅಸ್ತಿ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ಹೇಯ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಬಂಧ ನಿನಗೆ ಸದಾ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಿಕಾರನಾಗಿರುವ ಶಕ್ತಿಯು ನನಗೆ ಇರೋದರಿಂದ ಹೇ ಅನಂತ ವೀರ್ಯ ಎಂಬ ಸಂಬೋಧನೆ. ಎಲ್ಲದರ ಒಳಗೂ ಭಗವಂತ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದರ ದೋಷವೂ ಅವನಂಟಲ್ಲ. ಇದೇನೆ ಅವನ ಅನಂತ ವೀರ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕುದಾಹರಣೆ. ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕೆಸರು ತುಂಬಿಕೊಳ್ತೆ ಕಾಲಿಗೆ. ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೊಳೆಯದೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಕಮಲ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳ ದೋಷಕ್ಕೆ ಇವನು ಭಾಗಿಯಾಗಲ್ಲ. ಸಕಲೇತರ ವಿಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅಚಿತ್ ಅನ್ನೋದು ಕೆಸರು ರೂಪವಾದದ್ದು. ಚಿತ್ ವಜ್ರದ ಹಾಗಿರೋದು. ಈ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಬಿದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಸರು ಅಂಟಿರುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳಿಂದ ಈ ಕೆಸರನ್ನು ತೊಳಿಬಹುದು. ಕೆಸರು ಸಂಸಾರ, ಮಾಯೆ, ಅಜ್ಞಾನ. ಅದು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಸುರೆ ತೊಳೆಯಬೇಕು, ಮನಸ್ಸಿನ ಮುಸುರೆ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ. ಮೂಲತಃ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮದಿಂದ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಇದ್ರೆ ಕೆಸರಿನಿಂದ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಶುದ್ಧನಾಗ್ಬೇಕು, ಆ ಕೆಸರು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹಿರಣ್ಮಯೇನ ಪಾತ್ರೇಣ ಸತ್ಯಸ್ಯಾಪಿ ಹಿತಂ ಮುಖಂ ತತ್ವಂ ಪೂಷನ್ನ ಪಾವೃಣು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮಾಯ ದೃಷ್ಟಯೇ. ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಸಂದೇಶ. ಹಿರಣ್ಮಯೇನ ಪಾತ್ರೇಣ ಸತ್ಯಸ್ಯಾಪಿ ಹಿತಂ ಮುಖಂ.
ಈ ಆತ್ಮವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹಿರಣ್ಯ ಪಾತ್ರ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದ್ರ ತೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ. ಏ ಪೂಷನ್ ಅಪಾವೃಣು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಅಜ್ಞಾನದ ಕೊಳೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡು. ಸತ್ಯ ಧರ್ಮಾಯ ದುಷ್ಟಯೇ, ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಸಂದೇಶವು ಅದೇನು. ಕೆಸರನ್ನು ಹಾಕೊಂಡವ್ರು ಯಾರು? ಇದಕ್ಕೆ ಗಜಬುದ್ಧಿ ಅಂತ. ಆನೆ ಹೋಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ, ಸೊಂಡಲಿ ನಿಂದು ತಗೊಂಡು ಮೈಗೆಲ್ಲ ಎರಚ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಮ್ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಡಾಗ್ಬೋದು, ಮಣ್ಣನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಮೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು. ನಾವು ಈ ಆನೆಗಳಂತೀಯ ಏನೋ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಇದು ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೌದು ನಾವು ಶುದ್ಧರು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಂಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಸರು ಬಿಚ್ಚ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಶರೀರವೇ ನಾನು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟರಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹಂಗೆ ಇವ್ರ ಹಿಂಗೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ನಿಂದಿಸೋದು, ಏನೇನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಯಾವಾಗ? ದೇಹವೇ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋ ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅದು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮರೆಯಾಗೋದು ಯಾವಾಗ? ಈ ಕಾಲಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡಿಬೇಕಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದೊಂಚೂರು ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಸದಾ ಇರಬೇಕು ಆ ಅರಿವು, ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಮುಖ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಕೂಡ ಯಾವುದು ನಿನ್ನನ್ನ ಈ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನಗಳಿಂದ ಆ ಕೆಸರನ್ನು ತೊಳಿಬಹುದು. ತೊಳೆದ ನಂತರ ಸ್ವೇನ ರೂಪೇಣ ಅಭಿನಿಷ್ಪದ್ಯತೆ ಅಂತ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಪರಮಾತ್ಮನು ಇನ್ನೂ ವಿಜಾತೀಯವಾದ ವಜ್ರ, ಪದ್ಮಪತ್ರದ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಸರಂಟೋದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಗ್ರಹಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಮಿತ ವಿಕ್ರಮಸ್ತ್ವಂ, ಅನಂತ ವೀರ್ಯ ಅಮಿತ ವಿಕ್ರಮಸ್ತ್ವಂ. ನೀನು ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲದಂತ ಪರಾಕ್ರಮವುಳ್ಳವನು. ಇದರಿಂದ ನೀನು ಎಲ್ಲ ಅನಂತಗಳಾದ ಚಿತ್ತುಗಳಿಗೂ ಆತ್ಮವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಧರಿಸಿ ನಿಯಮಿಸುವ ಬಲವುಳ್ಳವನು. ಈ ಅದ್ಭುತ ಪರಾಕ್ರಮವು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆಗುವಂತ ಕೆಲಸ ಎಂಬ ಭಾವ. ಈ ಎರಡು ನಾಮಗಳನ್ನ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಹರ್ಷಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿ ಅನಂತ ವೀರ್ಯ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಮಹಾವೀರ್ಯ ಅಂತ ಪ್ರಯೋಗ ಇದೆ. ಎರಡರತ್ತು ಒಂದೇ ಕೂಡ. ಹೀಗೆ ಚಿದ್ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆತ್ಮವಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದರೂ ನಿರ್ವಿಕಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿಯಮಿಸುವ ಪರಾಕ್ರಮ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಸರ್ವಂ ಸಮಾಪ್ನೋಷಿ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಕೂಡ ನೀನು ಶರೀರವಾಗಿ ಹೊಂದಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದೀಯೇ. ತತಃ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಸರ್ವ ಅಸಿ, ಸರ್ವವು ನೀನೇ ಆಗಿದ್ದಿ. ಸರ್ವ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯನೂ ನೀನೇ ಎಂಬ ಭಾವ. ಸರ್ವನು ಆತನೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯತ್ವ ಅವನಿಗೆ ಉಂಟು ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ರಥ ಎಂದರೆ ತತ್ ಶರೀರಕ ಪರಮಾತ್ಮನು ಎಂದು, ಬಾಲನೆಂದರೆ ತತ್ ಶರೀರಕ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಹೀಗೆ ಸರ್ವ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯಕ್ಕೂ ವಾಚ್ಯತ್ವಕ್ಕೂ ಹೇತು ಕಾರಣ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಂ ಸಮಾಪ್ನೋಷಿ, ಸಮಸ್ತ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಆತ್ಮವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಯೇ ಶ್ರೀ ದೇಶಿಗರವರು ಕೂಡ ಈ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನ ಹೇತುವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವಂ ಶುಭಾಶ್ರಯವದೀಶವಪು ತ್ವದೀಯಂ ಸರ್ವಾಗಿರಹ ತ್ವಯಿ ಪತಂತಿ ತತೋಸಿ ಸರ್ವಃ. ಶರಣಾಗತಿ ಗೀತಿಗೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕೃತಿ ಈ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಗದ್ದು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ್ಯರು ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದು, ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಶರಣಾಗತಿ ಗದ್ಯ ಭಾಷ್ಯ ಅಂತ. ಶರಣಾಗತಿ ದೀಪಿಗೆ ಗದ್ಯ ಭಾಷೆ ಬೇರೆ, ಗದ್ಯೋತ್ತರದ ಭಾಷೆ ಬೇರೆ. ಶರಣಾಗತಿ ದೀಪಿಗೆ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇ ಈಶಾ, ಓ ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿರುವಂತಹ ಸರ್ವೇಶ್ವರನೇ, ಶುಭಾಶ್ರಯವತೆ, ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಶುಭಗಳಿಗೂ ಆಶ್ರಯ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶುಭಾಶ್ರಯ ಹೆಸರು. ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹ ಎಲ್ಲ ಶುಭಕ್ಕೂ ಆಶ್ರಯ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ವಿಶ್ವಂ, ವಿಶ್ವವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವಪುಹು ತ್ವದೀಯಂ, ವಪು ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರ, ನಿನಗೆ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಶರೀರ. ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅನೇಕ ಬಾರಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದೆ.
ಭಗವಂತನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಚೇತನವಾಗ್ಲಿ ಅಚೇತನವಾಗ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಇವು ಭಗವಂತನಿಗೆ, ಚೇತನ ಅಚೇತನಗಳು. ಇದರಿಂದ ನೀನು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಹು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಂದಿನ 6ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಿದ್ರು. ಆದ್ರಿಂದಲೇ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರ್ವಾಗಿರಹ, ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವದ ಚಿತ್ತುಗಳನ್ನು ವ್ಯವಹರಿಸುವ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ತ್ವಯಿ ಪತಂತಿ, ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನೇ ಹೇಳುದು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಅನ್ವಯವಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ನೆನೆಸ್ಕೊಡಲ್ಲ, ನಾವು ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರನ್ನ ದೇವದತ್ತ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ, ದೇವದತ್ತ ಅನ್ನೋನು ಆ ಶರೀರವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದ, ಇಲ್ಲ ಶರೀರದಲ್ಲಿರೋ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗ, ಅಥವಾ ಆ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೂ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಶರೀರ, ಒಳಗಡೆ ಇರೋಂಥ ಆತ್ಮ, ಇವೆರಡನ್ನೂ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಒಳಗಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮ. ಅಂತಃ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಶಾಸ್ತ್ರ ಜನಾನಾಂ ಸರ್ವಾತ್ಮ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು 15-16 ಸಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂತಃ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಶಾಸ್ತ್ರ ಜನಾನಂ ಕರ್ತಾರನೇತಂ ಸರ್ವಾತ್ಮ. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸಮಸ್ತಕ್ಕೂ ಅವನು ಆತ್ಮ, ಎಲ್ಲದರ ಒಳಗೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಹೊರಗೆಯೂ ಇರಬಲ್ಲವನು. ಯಾವ್ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದರ ದೋಷಗಳು ಇವುಗಳು ಯಾವುದು ಅವನ ಗಂಟದೇ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅನಂತ ವೀರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು. ಒಂದೊಂದು ಪದದ ಸಂಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾತುಗಳು. ಸರ್ವಾಗಿರಹ, ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವ್ಯವಹರಿಸುವ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ತ್ವಯಿ ಪತಂತಿ, ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಬೀಳುತ್ತವೆ, ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಬೋಧಿಸುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವ ಭಾವ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ತಥೋಸಿ ಸರ್ವಃ, ನೀನು ಸರ್ವಃ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಸರ್ವ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯತ್ವವು ನಿನಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈಗ ಅಸ್ಮದ್ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅಸ್ಮತ್ ಪರಮ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ, ಅಸ್ಮತ್ ಸರ್ವ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಅಸರ್ವ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಯಾರಿಗೆ? ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ. ಮೊದಲು ಅಸ್ಮತ್ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ, ಆಮೇಲೆ ಅಸ್ಮತ್ ಪರಮ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ, ಅಸ್ಮತ್ ಸರ್ವ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ, ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ 3 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದು ತನಗೆ ಆಚಾರ್ಯನಾದವನು, ಯಾರು? ಗಾಯತ್ರಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದವನು, ಸಮಾಶ್ರಯಣೆ ಮಾಡಿದಂತ ಆಚಾರ್ಯ, ಪರಕಾಲ ಮಠವ, ಆಂಡವನ್ನು, ಮಹಾಬಲವ, ಜಿಯರು, ರಂಗಪ್ರಿಯರು, ಯಾರಾದರೂ ಆಗಲಿ ಅವರಿಗೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸರ್ವಗುರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನೇನೆ. ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರು, ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಆಚಾರ್ಯ ಪರಂಪರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಥ ಸಮಾರಂಭಾಂ ನಾಥಯಾಮನ ಮಧ್ಯಮಾಂ ಅಸ್ಮದ್ ಆಚಾರ್ಯ ಪರ್ಯಂತ ವಂದೇ ಗುರು ಪರಂಪರಾಂ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಥ ಸಮಾರಂಭಾಂ, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಥನಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ನಾಥ ಮುನಿ, ಯಾಮನ ಮುನಿ ಇವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯ ಪರ್ಯಂತ, ತಂದೆಯೇ ಪ್ರಥಮ ಆಚಾರ್ಯ, ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ. ತಂದೆ ತಿಳಿದ ತಾಯಿ ಇಲ್ವಾ? ಜನನಿ ತಾನೇ ಮೊದಲ ಗುರುವ, ಮನೆಯ ಮೊದಲು ಪಾಠಶಾಲೆ. ಜನನಿಯಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿತ ಜನರು ಧನ್ಯರು. ಸೊ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಬರೀ ತಂದೆ ಅಥವಾ ಪುರುಷರು ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಕಲಿಸಿದ ತಂವರ್ಣ ಮಾತ್ರಂ ಗುರು. ಆ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಅವರೋಹಣ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಂದಂತೆ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಇದನ್ನೇ ಆರೋಹಣ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಮದ್ ಗುರು ಸಮಾರಂಭಾಂ ಯತಿಶೇಖರ ಮಧ್ಯಮಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಲ್ಲಭ ಪರ್ಯಂತಾಂ ವಂದೇ ಗುರು ಪರಂಪರಾಂ. ಗುರು ಪರಂಪರೆಯ ವಂದನೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಹಾಗೆ ಇವನು ಸರ್ವ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರುತ್ತೆ, ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಸೇರುತ್ತೆ. ತಥೋಸಿ ಸರ್ವ ಅನಂತ ವೀರ್ಯಾಮಿತ ವಿಕ್ರಮ. ಅನಂತ ವೀರ್ಯ ಅಮಿತ ವಿಕ್ರಮ. ಅನಂತ ವೀರ್ಯಾಮಿತ ವಿಕ್ರಮ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದೇ ಪದವಾಗಿ ಶ್ರೀಮತ್ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ವೀರ್ಯಕ್ಕೆ ಅನಂತ ವಿಶೇಷಣವೋ, ವಿಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಮಿತ ವಿಶೇಷವೋ ಏಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅನಂತ ವೀರ್ಯ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ರೂ ಮಂದ ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾಗಬಹುದು, ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಅಮಿತ ಪರಾಕ್ರಮಿ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ.
ಈಗ ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯ. ಅನಂತ ವೀರ್ಯ, ಅನಂತ ವೀರ್ಯ ಅಂತಿದೆ, ದೀರ್ಘ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ, ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅನಂತ ವೀರ್ಯ, ಅಪರಿಮಿತ ವೀರ್ಯ, ಅಪರಿಮಿತ ಪರಾಕ್ರಮಸ್ತ್ವಂ ಸರ್ವಮಾತ್ಮತಯ ಸಮಾಪ್ನೋಷಿ ತತಃ ಸರ್ವೋಸಿ ಯತಸ್ತ್ವಂ ಸರ್ವಚಿದಚಿದ್ವಸ್ತು ಜಾತಂ ಆತ್ಮತಯ ಸಮಾಪ್ನೋಷಿ ಅತಃ ಸರ್ವಸ್ಯ ಚಿದಚಿದ್ವಸ್ತು ಜಾತಸ್ಯ ತ್ವಚ್ಛರೀರತಯ ಪ್ರಕಾರತ್ವಾತ್ ಸರ್ವಪ್ರಕಾರಃ ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಶಬ್ದವಾಚ್ಯೋಸಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಅದಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಮುಂದೆ. ತ್ವಮಕ್ಷರಂ ಸದಸತಿ 2, ವಾಯುರ್ಯಮೋಗ್ನಿಃ ಇತ್ಯಾದಿ ಸರ್ವಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಸ್ಯಾತ್ಮತೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿರೇವ ಹೇತುರಿತೆ ಸುವ್ಯಕ್ತಂ ಉಕ್ತಂ. ತ್ವಯಾ ತತಂ ವಿಶ್ವಮನಂತರೂಪ ಸರ್ವಂ ಸಮಾಪ್ನೋಷಿ ಸ್ಥತೋಸಿ ಸರ್ವಃ ಇತಿ ಚ. ಇದು ಈ 40ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯದ ಅರ್ಥ. ಮೊದಲು ಮೂಲಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾರೆ. ಹೇ ಅನಂತ ವೀರ್ಯ ಅಂದರೆ ಅಪರಿಮಿತವಾದ ವೀರ್ಯವುಳ್ಳವನೇ. ವೀರ್ಯ ಎಂದರೆ ಎಂತಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೂ ವಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದದೇ ಇರುವ ಶಕ್ತಿ. ಎಂತಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದದೇ ಇರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಗೆ ವೀರ್ಯ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಜಯ ಜಯ ಮಹಾವೀರ ಮಹಾವೀರ ಧೌರೇಯ. ಅವನ ವೀರ್ಯ, ಅವನ ಪರಾಕ್ರಮ. ಹಿಂದೆಯೇ ಅವತಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಉಪಪಾದಿತ. ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಪರಾಕ್ರಮವುಳ್ಳವನು ನೀನು. ಇಲ್ಲಿ ಪರಾಕ್ರಮ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿ. ತಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಧಾರಣೆ ನಿಯಮನಾದಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪರಾಕ್ರಮ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬೋಧಿತ. ನಿಖಿಲ ಜಗದಾಧಾರ, ಸರ್ವಸ್ಯ ಶೇಷಿ, ಸರ್ವಸ್ಯ ಈಶಾನಃ, ಸರ್ವತಃ ಸಾಕ್ಷೀಭೂತ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪರಾಕ್ರಮ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬೋಧಿತ. ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪಾನುಸಾರವಾಗಿ ಅಪ್ರತಿಹತವಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಡೆಸುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಏನೋ ಒಂದ್ಸಲಿ ಅವನ ಕಡಿಮೆಯಾಯ್ತು, ಅವನನ್ನು ಇನ್ಯಾರೋ ಗೆದ್ರು, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತನನ್ನ ಸೋಲಿಸಿದವನು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಪರಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪಾನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು. ಅದನ್ನು ಉಳ್ಳವನು ನೀನು. ಸರ್ವಂ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮತಯ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಮಾಪ್ನೋಷಿ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆನೆ ನೀನಿರ್ತೀಯ. ಇತರರು ಏಕೇನ ಆತ್ಮನ ವ್ಯಾಪ್ನೋಷಿ ಒಂದು ಎಂದು ಚೇತನದಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಆತ್ಮ ಇರುವುದು ಎಂದರ್ಥ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿವರಣವಾಗಿ ತ್ವಯಾವಿನ ಭೂತಂ ನ ಕಿಂಚಿತ್ ಅಸ್ತಿ ಇತ್ಯಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂದರೆ ನೀನಲ್ಲದೆ ನೀ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಸರ್ವಂ ಎಂಬುದು ಕರ್ಮವು, ತ್ವಂ ಎಂಬುದು ಕರ್ತೃ. ಸಮಾಪ್ನೋಷಿ ಎಂದು ಕ್ರಿಯಾಪದ ಇರುತ್ತೆ. ನೀನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುತ್ತೀಯೇ ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗುವಾಗ ನೀನಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ? ಹಾಗೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನೊಬ್ಬನೇ ಇರೋದು, ನಾನು ಸರ್ವೇಶ್ವರನೇ. ಈಗ ಸ್ವತ್ತು ಇಲ್ಲದ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ರು ತಥೋಸಿ ಸರ್ವಃ ಎಂದು ನಿಗಮನ ವಾಕ್ಯ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಇದು ಅದ್ವೈತದ ಭಾಷ್ಯ. ಹೀಗೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವಾಕ್ಯವೋ ಪರಮಾತ್ಮನೊಬ್ಬನಲ್ಲದೆ ಇನ್ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಗಮನ ವಾಕ್ಯ ತಥೋಸಿ ಸರ್ವಃ ಅನ್ನೋದೇನಾಗುತ್ತೆ? ತಥೋಸಿ ಏಕಃ ಎಂದಲ್ಲವೇ ನಿಗಮನ ವಾಕ್ಯ ಇರಬೇಕಾದ ಅದ್ವೈತದ ಪ್ರಕಾರ. ಅರ್ಜುನನೇನು ದಡ್ಡನಲ್ಲ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉಪದೇಶ ಅದ್ವೈತವಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತಥೋಸಿ ಏಕಃ ಅಂತಲ್ವೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದಡ್ಡ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದ್ವೈತೋಪದೇಶವೇ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಭೇದೋಪದೇಶವೇ ಸರ್ವತ್ರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತಥೋಸಿ ಸರ್ವಃ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತು 5:7-22 ಮಾಧ್ಯಂದಿನ ಪಾಠವಾದಂತಹ ಯೋ ಆತ್ಮನಿ ತಿಷ್ಠನ್ ಆತ್ಮನೋ ಅಂತರೋ ಯಮಯಂ
ಯಮಯತೆ ಯಂ ಆತ್ಮಾನ ವೇದ ಯಸ್ಯಾತ್ಮಾ ಶರೀರಂ ಯೋ ಆತ್ಮಾನಮಂತರೋ ಯಮಯತಿ ಅಶೇಷತಃ ಅಂತ ಆತ್ಮ ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಮೃತಃ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೂ ವಿರೋಧವಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ವೈತ. ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆತ್ಮರುಗಳು ಇರುವ ಹಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆತ್ಮ, ಇನ್ನೊಂದು ತನ್ನ ಆತ್ಮಾವಿಗೂ ಆತ್ಮ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ. ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಆತ್ಮ ಇರುವುದು ಎಂದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವಿರೋಧ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಂತಃ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಶಾಸ್ತ್ರಾಜನಾನಾಂ ಆರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಭೋಕ್ತಾ ಭೋಗ್ಯಂ ಪ್ರೇರಿತಾರಂಚ ಮತ್ವ ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ 1:12 ಎರಡು ವಿಧದ ಆತ್ಮಗಳು ಉಂಟೆಂದು ವಿವೇಕಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಪೃಥಗ್ ಆತ್ಮಾನಂ ಪ್ರೇರಿತಾರಂಚ ಮತ್ವ ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ 1:6 ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭೇದವು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟ. ಹಾಗೆಯೇ ಜ್ಞಾಜ್ಞೌ ದ್ವಾವಜೌ ಈಶನೀಶೌ ದ್ವಾಸುಪರ್ಣ ಸಯುಜಾಸಗಾಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏಕಾತ್ಮ ಆದರೂ ವಿರೋಧವಾಗತ್ತೆ. ಉತ್ತಮ ಪುರುಷಸ್ತ್ವನ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮೇತ್ಯುದಾಹೃತಃ ಯೋ ಲೋಕತ್ರಯಮಾವಿಶ್ಯ ಭಿಭಕ್ತವ್ಯಯ ಈಶ್ವರಃ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗದ ಮಾತು. ತದ್ದೇಶೇ ಅರ್ಜುನ ತಿಷ್ಠತಿ ಭ್ರಾಮಯನ್ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ಭ್ರಾಮಯನ್ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ಅಹಮಾತ್ಮ ಗುಡಾಕೇಶಂ ಸರ್ವಭೂತಾಶಯ ಸ್ಥಿತಃ ಮಾಮುಪೇತ್ಯ ಮಹಾತ್ಮಾನಃ ಅಹಂ ತ್ವಾ ಸರ್ವಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ ನ ತ್ವೇಮಾಹಂ ಜಾತು ನಾಸಂ ನ ತ್ವಂ ನೇದೇ ಜನಾಧಿಪಾಃ ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಮೃತಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೂ ವಿರೋಧವಾಗುತ್ತೆ. ತತ್ವ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಬಂದಾಗ ಅವರು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತನೇ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸತ್ಯ, ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ಯ ಅಂತ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ, ಭಗವಂತ ಬೇರೆ. ಆದರೆ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ ನೀನೇ ಅವನಾಗಿದ್ದೀಯಾ ಅನ್ನುವ ಅರಿವುಂಟಾಗತ್ತೆ. ಅವನೇ ಜ್ಞಾನ, ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರ ಮಾತುಗಳು. ಹೇಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಚಾರ ಚಿಂತನೆ ನಡೆದಿದೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಾಧ್ಯ ಬಾಧಕ ಭಾವದಿಂದ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಸಮಂಜಸ. ಅಂದರೆ ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲದೆ ಸರ್ವ ಸಾಮಂಜಸ್ಯ ಇರುವಾಗ ಬಾಧ್ಯ ಬಾಧಕ ಭಾವವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದು. ನಹಿಂಸ್ಯಾ ಪಶುಮಾಲ ಭೇದ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತೋರಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣ ಭೇದಗಳಿಂದ ಸಾಮಂಜಸ್ಯವೇ ಇರುವಾಗ ಬಾಧ್ಯ ಬಾಧಕವನ್ನು ಆರೋಪಿಸುವುದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ನಹಿಂಸ್ಯಾತ್ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂಥೇಳಿ ಶ್ವೇತ ವಾಯುವಗ್ಗ ಶ್ವೇತ ಮಾಲ ಭೇದ, ಬಿಳಿ ಆಡು ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ ಬಾ, ಅದೊಂದು ಯಾಗ ನಡೆಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಶ್ವೇತ ಆಡು ತಗೊಂಬ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವಿರೋಧ ಅಲ್ವೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಹಾಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಒಂದಿದೆ, ವಿಶೇಷ ಧರ್ಮಗಳು ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ವಿಶೇಷ ಧರ್ಮ ಆಗಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮ ಬೇರೆ, ವಿಶೇಷ ಧರ್ಮ ಬೇರೆ. ಈಗ ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು, ಕಾಲು ಮಡಿಸಿ ಚಕ್ಕಂಬ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳ್ತು ಇದ್ದಂಥವ್ರು ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಯಾರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅವನು ನಾನೇ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಅವನಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ನೀನ್ ಸರಿಯಾದ ಧರ್ಮವನ್ನೇ ಮಾಡು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮ. ಇವರಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಮಂಡಿ ನೋವು ತುಂಬಾ ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಹೀಗೆ ತಲೆಗೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ರೂಲ್ ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಂದರ್ಭ ಪರಿಸರ ಏನಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಕ್ಷುರಸ್ಯ ಧಾರ ನಿಶಿತ ದುರತ್ಯಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ. ಶ್ರುತಿಯು ವಿಹಿತವಾದ ವಿಧಿ ಮತ್ತು ಉಪದೇಶ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಧ್ಯವಾದದ್ದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಹೇಳಲಾರದು. ಉಪನಿಷತ್ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಂತಹ ಭಾವವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಮಹಾತ್ಮೆಯ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಉಪನಿಷತ್ ವಾಕ್ಯಗಳು ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು ಎಂದು ಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ಅವುಗಳಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡುವುದು
ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಪಶ್ಚಿತ್ವಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದು. ವಿಪಶ್ಚಿತ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದವನು ಈ ರೀತಿ ವಿರುದ್ಧ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದು, ಏನೇನೋ ತೋರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು. ನೀವೊಬ್ಬ ಇದು ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ, ಪ್ರಪತ್ತಿ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಆ ಶರೀರದ ಕಡೆನಲ್ಲ ಅವನು ಮೋಕ್ಷ, ಮತ್ತೆ ಅವನ ಹಿಂದಿನ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆಗಾಮಿ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಏನೋ ಅವನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಯಾರು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಅವನ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ, ಅವನನ್ನು ಯಾರು ದ್ವೇಷಿಸ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಅವನ ಪಾಪದ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆಯ್ತು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇವನು ಯಾವ ಆ ಪಾಪದ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆದ್ನಲ್ಲ ಅವನು ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದ. ಅವಾಗ ಮೊದಲನೇ ಇವನದ್ದು ಪಾಪ, ಈ ಎರಡನೇವನದ್ದು, ಈ ಎರಡನ್ನ ಮೂರನೇವನು ಕೊಡೋದೆ, ಮೂರನೇವನು ಹೊಲ. ಅವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಭಗವಂತನೇ ಅವತಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇದೊಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಹೇಗ್ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ಭಗವಂತ ಯಾಕೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದವನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತಗೋಬೇಕು? ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಮ ದುಃಖಿ. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿನೋ? ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆನಂದ, ಪ್ರತ್ಯಗಾನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುರುಷಂ ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪಂ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಆನಂದದ ಸ್ವರೂಪ ಅವನು. ಅವನ ಆನಂದವನ್ನು ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಯಥೋ ವಾಚೋ ನಿವರ್ತಂತೆ ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಮನಸಾಸ. ಹಾಗಿರುವವನಿಗೆ ಅವನ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಭಗವಂತ ಇದರ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನನ್ನ ಪರಮ ದುಃಖಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ಸರಿಯಾಗುತ್ತೋ? ಇದೇನೆ ಆಗುವಂತ. ಯಾವ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಇದು ಯೋಜನಾ ಭೇದ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ರು ರಂಗಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹೆಂಗಲೆ ಮಡಗಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಜನಾ ಭೇದ ಅಷ್ಟೇ. ಅವನ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಆಯ್ತು, ಅವನ ಪಾಪವನ್ನು ನೀನು ಯಾಕೆ ತಗೋಬೇಕು? ಕರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗ ಅವನಿರೋನು ಪಾಪವನ್ನು ಸೋಲ ದಹಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲು ಅಥವಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ, ಇವನೇನೋ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡದ, ಶಾಲೆಯ ನೀತಿಗಳು ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕಡೆಗೆ ಅವ್ರ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ನು ಕ್ಷಮಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಎಜುಕೇಶನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತಾನೇನು? ಅವನ ಸರಿಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಅವನು ಖಂಡಿತ ನಡೆಸ್ಬಹುದು. ಆಯ್ತು, ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅದಾಗೋಯ್ತು. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನೇ ಕರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದಾಗ ಇವ್ರ ಕರ್ಮ ತಗೊಂಡು ಅವನು ಅನುಭವಿಸೋದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ? ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾದದ್ದು. ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲದಂತೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅತಃ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಸರ್ವಸ್ಯ ಚಿದಚಿತ್ ವಸ್ತು ಜಾತಸ್ಯ, ಸಮಸ್ತ ಚಿದಚಿತ್ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ತ್ವಚ್ಛರೀರತೆಯ, ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ನಿನಗೆ ಶರೀರವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ತ್ವತ್ ಪ್ರಕಾರತ್ವಾತ್ ನಿನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವುಗಳಾದ್ದರಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣಾಗಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸರ್ವ ಪ್ರಕಾರ ತ್ವಮೇವ ಸಮಸ್ತಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ವಿಶೇಷ್ಯವಾಗಿರುವನು ನೀನೇ. ಸರ್ವ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯೋಸಿ ಸಮಸ್ತ ಶಬ್ದಗಳಿಂದಲೂ ಹೇಳಲ್ಪಡುವನು ನೀನೇ ಎಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ತ್ವಮಕ್ಷರಂ ಸದಸತ್, ನೀನೇ ಅಕ್ಷರ, ಸತ್ ಅಸತ್ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯ. ಈ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ ಹಿಂದೆಯೇ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ವಾಯುರ್ಯಮೋಗ್ನಿ, ನೀನೇ ವಾಯು ಯಮ ಅಗ್ನಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಾತೆ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಆತ್ಮತೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿರೇವ, ಆ ಚಿದಚಿತ್ತಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮವಾಗಿರುವ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೇ ಹೇತು ರೀತಿ ಕಾರಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸುವ್ಯಕ್ತ ಮುಕ್ತಂ ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆಯೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂದು ಈಗಲೂ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸ್ತಾರೆ. ಸ್ವಯಾತತಂ ವಿಶ್ವಮನಂತ ರೂಪ 38ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದೇ ಈಗಲೂ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಸರ್ವಂ ಸಮಾಪ್ನೋಷಿ ತಥೋಸಿ ಸರ್ವಃ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯತ್ವ ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನ ಬಹಳ ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾರಣವು ಶರೀರಾತ್ಮ ವಿನಃ ಇನ್ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. ಶರೀರ ಆತ್ಮ, ಈ ಜೀವಾತ್ಮ
ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರೀರ, ಅವನು ಆತ್ಮ, ಅದು ಸಂಬಂಧ. ಶರೀರ ಶರೀರಿ ಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನೆ. ವಿಶ್ವವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರೀರ, ಭಗವಂತನು ಅವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆತ್ಮ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ದೇಹವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದಾದರೂ ಕೂಡ ಆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೋ ಹಾಗೆ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಶಬ್ದಗಳು ಅವುಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮನಾಗಿರುವ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ತತ್ ಶರೀರಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂದೇ ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸರ್ವ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯವೂ ಸರ್ವ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯತ್ವವೂ ಕೂಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಉಪಪಾದಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಅರ್ಥವೇ ಹಿಂದೆ 38ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿತ್ತು. ಅದೇ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸರ್ವಂ ಸಮಾಪ್ನೋಷಿ ತತ್ವೋಸಿ ಸರ್ವ ಎಂದು ಅನುವಾದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟು ಸರ್ವ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯತ್ವ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಉಂಟಾದಕ್ಕೆ ಅಹಮಾತ್ಮ ಗುಡಾಕೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆತ್ಮವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಂದು ಸುವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಶರೀರಾತ್ಮದಿಂದ ಹೀಗೆ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ ಹೇಳಿರುವುದು ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಪುರುಷದು ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಭೂಮಿಂ ವಿಶ್ವತೋ ವೃತ್ವಾ ಅತ್ಯತಿಷ್ಠ ದಶಾಂಗುಲಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪುರುಷ ಏವೇದಗಂ ಸರ್ವಂ ಆತ್ಮ ವೇದಂ ಸರ್ವಂ ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತು 7:22. ನಾರಾಯಣ ಏವೇದಗಂ ಸರ್ವಂ ನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತು. ಪುರುಷನೇ ಈ ಸಮಸ್ತ ವಿಶ್ವವು ಅಂತ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಯಚ್ಚ ಕಿಂಚಿತ್ ಜಗತ್ಯಸ್ಮಿನ್ ದೃಶ್ಯತೆ ಶ್ರೂಯತೆ ಪಿವಾ ಅಂತರ್ಬಹಿಶ್ಚ ತತ್ ಸರ್ವಂ ವ್ಯಾಪ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಥಿತಃ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ 10ನೇ ಅನುವಾಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ 11ರಲ್ಲಿ ಸ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ ಶಿವಸ್ಸೇಂದ್ರ ಸೋಕ್ಷರ ಪರಮಸ್ವರೋಟ್ ಎಂದು ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸಿದ್ದು. ಇಲ್ಲೇನೆ ನಾ ಹಿಂದೆನೂ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ದ್ರವಿಡ ಪಾಠ ಆಂಧ್ರ ಪಾಠ. ಆಂಧ್ರ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಸ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ ಶಿವಸ್ಸ ಹರಿಹಿ ಸೇಂದ್ರ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಅವನೇ, ಹರಿಯು ಅವನೇ ಅಂದ್ರೆ ಹರಿಯು ಆಗಿರೋನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾನ, ಆ ಪರಮೇಶ್ವರ. ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ನಾರಾಯಣನೇ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗಿರೋದು. ಅವನೇ ಬ್ರಹ್ಮ, ಅವನೇ ಶಿವ, ಅವನೇ ಇಂದ್ರ, ಅವನೇ ಅಕ್ಷರ. ದ್ರವಿಡ ಪಾಠಕ್ಕೂ ಆಂಧ್ರ ಪಾಠಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದೆ. ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಐತದಾತ್ಮ್ಯಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ತತ್ ಸತ್ಯಂ ಸ ಆತ್ಮ ತತ್ವಮಸಿ ಚೇತಕೇತೋ ಇತಿ. ಛಾಂದೋಗ್ಯ 6:8-7. ಚಿದ ಚಿತ್ತುಗಳಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಶರೀರಾತ್ಮ ಭಾವ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸನ್ಮೂಲಾಹ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಶರೀರಾತ್ಮ ಭಾವವನ್ನು ಹೇಳಿ ಅನಂತರ ಐತದಾತ್ಮ್ಯಂ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಆತ್ಮವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಸರ್ವ ವಿಶ್ವ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ ಉಂಟಾಗುವುದರಿಂದ ನಿನಗೂ ಆತನೇ ಆತ್ಮ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀನು ಆತನೇ ಎಂದು ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯವು ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂದು ಬಹು ಸುಲಭವಾಗಿಯೂ ಸ್ಫುಟವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಥವೋ ತೋರುತ್ತೆ. ಸ್ವರೂಪ ಐಕ್ಯವನ್ನ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸಿತು ಎಂದು ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಐತದಾತ್ಮ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಸೊ ಇವನೇ ಆತ್ಮ, ಅವನೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸರಿಯಾಗೊಳ್ಳ ಅಂತ. ಇದು ಅದ್ವೈತದ ಖಂಡನೆ. ಇದಂ ಸರ್ವಂ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತಾದ ಜೀವತತ್ವವು ಅಂತರ್ಗತ. ಐತದಾತ್ಮ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತಾಯ್ತು. ಇದರಿಂದ ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮಗಳ ಭೇದವೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ವಿನಃ ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಾರಣಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚಿದಚಿದ್ವಿಷ್ಟಿ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯು ಹೀಗೆ ಶ್ರುತಿಗಳು ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಅನನ್ಯತ್ವವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯವು ಕೂಡುತ್ತದಲ್ಲ. ಹಾಗಲ್ಲವೇ ತತ್ವಮಸಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಸ್ಯ ಆತ್ಮದಯ ವ್ಯಾಪ್ತೇವ ಹೇತು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಶರೀರಾತ್ಮ ಭಾವವೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗೆ ಪ್ರಯೋಗ. ಸರ್ವಂ ಖಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಜ್ಜಲನಿಧಿ ಶಾಂತ ಉಪಾಸೀತ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುವಂತಹ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯವು ಕೂಡ ಈ ವಿಧವಾದದ್ದೇ. ಕಾರಣ ಕಾರ್ಯ ರೂಪವಾಗಿ ಐಕ್ಯವು ತೋರಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರಣ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಶರೀರಾತ್ಮ ಭಾವವೇ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯಕ್ಕೂ ಸರ್ವಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯತ್ವಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಎಂದು
ಅವಧಾರಣದೊಂದಿಗೆ ಈ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ನಾರಾಯಣ ಅನುವಾಕದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನಾರಾಯಣಾದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಾಯತೆ, ನಾರಾಯಣಾದ್ ರುದ್ರೋ ಜಾಯತೆ, ಹೀಗೆ ಕಾರಣ ಕಾರ್ಯರೂಪ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೇಳಿ ಬ್ರಹ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಶಿವಶ್ಚ ನಾರಾಯಣ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಸಮಾನಾಧಿಕಾರಣ್ಯ. ಬ್ರಹ್ಮವೂ ನಾರಾಯಣ, ಶಿವನೂ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಿವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲವೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿರುವ ನಾರಾಯಣನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯದವನು. ಹಾಗೆ ಕಾರಣಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಈ ಶರೀರಾತ್ಮ ಭಾವ ಸದಾ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ತಥೋಸಿ ಸರ್ವ, ಈ ಆತ್ಮವಾಗಿರುವ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೇ ಈ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ ಸರ್ವ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಏವ ಎಂಬ ಅವಧಾನದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಅಂತಾರೆ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. 40ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಆಯಿತು. 41 ಮುಂದಕ್ಕೆ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಆತಸಿ ಪುಷ್ಪಸಂಕ್ರಾಶಂ ಹಾರನೂಪುರಶೋಭಿತಂ ರತ್ನಗಂಗಣಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕುಟಿಲಾಲಕ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರನಿಭಾನನಂ ವಿಲಸತ್ಕುಂಡಲಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಅಂದಾರಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಬರ್ಹಿಪಿಚ್ಛಾವಚೂಡಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ उत्फुल्ल पद्मोत्तराक्षं नीलजीमूत्सन्निभं यादवानां चिररत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं रुक्मिणीकेळि संयुक्तं पीताम्बरसशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गोपिकानां कृतद्वन्द्वं कुङ्कुमङ्कितवक्षसं श्रीकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीवत्साङ्गमहोरस्कं वनमालाविराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय पठेत् कोटिजन्मगतं पापं स्मरणेन विनश्यति कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः। वादिद्विपशिरोबन्धपञ्चाननपरक्रमः श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः चिरं विजयतां भुवि। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः। सर्वं श्रीवासुदेवार्पणमस्तु।